بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم شیخ مقبل بن ہادی الوداعی کی زندگی مختصر طور پر معلوم کرتے ہیں۔ علامہ، محدث، مجاہد، جو یمن میں مجدد دعوت سلفیہ ہیں، جن کو علمی دنیا میں مقبل بن ہادی الوداعی رحمہ اللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام مقبل بن ہادی بن مقبل بن قائدہ الحمدانی الوداعی، جو آل راشد کے قبیلے سے ہیں۔ چونکہ آپ یمن کے ہیں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز یمن سے ہی کیا، پھر معاد حرم مکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ کا رخ کیا۔ وہاں کلیہ اصول الدین میں باقاعدہ اور کلیہ شریعہ میں انتصابی طور پر پڑھتے رہے، یعنی اصل کلیہ اصول الدین کے طالب علم تھے، موقع بموقع کلیہ شریعہ سے بھی مستفید ہوتے رہے الحمدللہ۔ اور وہیں سے آپ نے شہادہ العالمیہ الماجسٹر بھی حاصل کیا، پھر کتب سنہ، تفسیر اور کتب رجال کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور ان فنون کو بھی خوب پڑھا، جس کا اثر آپ کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ باطل پر تیز ترار تلوار کے مانند تھے، یعنی روافض، شیعہ، صوفی اور دیگر جماعت منحرفہ جو بھی تھیں، ان کے مقابلے میں آپ ایک تیز ترار تلوار کے مانند تھے۔ آپ نے یمن میں بہت ہی احسن طریقے سے سلفی دعوت کو انجام دیا اور ایک علمی سلفی مدرسہ بھی قائم کیا دماج نامی گاؤں میں، اور اس کا نام دارالحدیث رکھا، جس کی طرف طلاب علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یمن کے کونے کونے سے، بلکہ یمن کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ سے بھی طلاب علم اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ اور جو علماء دین آپ کے زیر تربیت رہ کر علمی اساس کو مضبوط کرتے رہے، وہ تمام علماء یمن کے مختلف علاقوں میں کئی مدرسے قائم کیے۔ اللہ نے ان کے ذریعے بہت سوں کو فائدہ پہنچایا اور خود سلفی دعوت کو بھی ان کے ذریعے سے بہت فائدہ پہنچایا، اور ان علماء کے مدارس ممتاز سلفی مدارس کہلائے، اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء بھی ممتاز مربین و معلمین کہلائے الحمدللہ۔ ایک بات یہ بھی کہ وہ اہل مدارس اپنے آپ کو اور اپنے مدرسوں کو ان پیسوں سے ہمیشہ دور رکھا جو حزبی جماعت و مؤسسات کی طرف سے ملتے رہے، کیونکہ انہیں اس حزبی جماعت و مؤسسات کے اہداف کا علم ہو چلا تھا کہ ان کے اہداف میں سے یہ بات تھی کہ وہ جن کو چاہیں ان کو منہج سلف اہل حدیث و سنت سے ہٹا دیتے تھے اور منحرف و گمراہ جماعتوں سے جوڑ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور آپ کے طلاب کے جو بھی مدرسے تھے، سب نے جو ہے ایسی جماعت و مؤسسات سے پیسہ لینا جو ہے چھوڑ دیا۔ آپ کے چند اساتذہ کے نام آئیے معلوم کرتے ہیں۔ آپ چونکہ شروع میں شیعہ لوگوں کے پاس پڑھے تھے تو آپ کے کچھ شیعہ جو ہے اساتذہ بھی موجود ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ابو الحسن مجد الدین المویدی، جن کے بارے میں خود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یمن کے شیعی علماء میں سے سب سے معروف اور مشہور جو ہے عالم تھے۔ اسی طرح اسماعیل بن حطبہ، محمد بن حسن المتمیز، قاسم بن یحییٰ شویل۔ اب آئیے آپ کے اساتذہ میں سے چند ایسے نام بھی معلوم کرتے ہیں جو مشہور و معروف سلفی علماء تھے۔ نمبر 1، علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ۔ آپ باقاعدہ تلمیذ تو نہ رہے، لیکن
जामिया इस्लामिया में जब अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह मुहादिर की हैसियत से आते थे में तो बाकायदा आप उन मुहादरों में शरीक हुआ करते थे। इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस्सोमाली, जिनके बारे में ख़ुद आप फरमाते हैं कि मारिफत रिजाल शेखैन में उनका कोई नज़ीर नहीं। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हुमैद, हम्माद बिन मोहम्मद अल अंसारी, यहया बिन उस्मान अल पाकिस्तानी, अब्दुल अज़ीज़ बिन राशिद अल नजदी, अल क़ादी यहया अल अशूल, अब्दुल रज़्ज़ाक़ अश-शाहंदी, मोहम्मद अस्सबील, मोहम्मद अल अमीन अल मिस्री, सैयद मोहम्मद अल हकीम अल मिस्री, महमूद अब्दुल वहाब फ़ाइद, अब्दुल अज़ीज़ अस्सबील, बदीउद्दीन अल राशिदी, मोहम्मद तक़ीउद्दीन अल हिलाली, ताहा अज़्ज़ीनी, अब्दुल अज़ीम फ़ैयाज़ और दो उलमा जिनका अब हम नाम लेने वाले हैं। आप जो है उनके पास बाकायदा तिलमीज़ तो नहीं रहे, लेकिन सवालात के ज़रिए आपने उनसे इल्म हासिल किया। नंबर 1 अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद और दूसरे शेख मोहम्मद अल अमीन अश-शनक़ीती। अब आइए आपकी कुछ मुअल्लफ़ात के बारे में बात करते हैं। आपके मुअल्लफ़ात मुख्तलिफ़ जो है फ़नून में मौजूद हैं, जैसे तफसीर में अस्सही अल मुस्नद मिन असबाबिन नुज़ूल। नंबर 2 तहक़ीक़ व तख़रीज मिन तफसीर इब्न कसीर माइदा तक। अक़ीदे में अश-शफ़ाअह, अल जामि अस-सहीह फ़िल क़द्र, अस-सहीह अल मुस्नद मिन दलाइल अन-नबुव्वह, सअक़तुज़ ज़िलज़ाल लिनस्फ़ि अबातिल रवाफ़िज़ वल इअ्तिज़ाल, अस-सुयूफ़ुल बातिरह लिइल्हाद अश-शुयूइय्यह अल काफ़िरह, रियाज़ुल जन्नह फ़िर रद्द अला अअदाइ सुन्नह, अत्तलीअह फ़िर रद्द अला गुलात अश-शिआ, बहस हौल क़ुब्बतिल मबनिय्यह अला क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्हाद अल खुमैनी फ़ी अर्दिल हरमैन, फ़तवा फ़िल वहदह, इरशाद ज़विल फ़ितन लिइबआद गुलात अर्रवाफ़िज़ मिन अल यमन, रुदूद अहलिल इल्म अला अत्ताइनीन फ़ी हदीस अस्सिहर, हाज़िही दाअवतुना व हाज़िही अक़ीदतुना, इज़ाहुल मक़ाल फ़ी असबाबिज़ ज़िलज़ाल। अब आइए आपकी चंद किताबें जो हदीस और मुस्तलह है हदीस में हैं उनको मालूम करते हैं। अल जामि अस-सहीह मिम्मा लैसा फ़ी सहीहैन, ततब्बु अवहामिल हाकिम फ़िल मुस्तदरक अल्लती लम युनब्बिह अलैहा अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह, तहक़ीक़ व दिरासतुल इल्ज़ामात व ततब्बु लिद्दारुक़ुतनी, तराजिम रिजाल अल हाकिम अल्लज़ी लैसू मिन रिजाल तहज़ीब तहज़ीब। सुबहानल्लाह, ये किताब बहुत ही मुफीद हो सकती है तखरीज के फ़न में, क्योंकि तहज़ीब तहज़ीब में जो लोग हाकिम रहमहुल्लाह के जो मशाइख नहीं हैं उनके तराजिम को इन्होंने जमा किया, और ऐसे लोगों के तराजिम को ढूंढने में जो बहुत परेशानी होती है, तो ऐसी किताबें वाकई में जो लोग तखरीज हदीस में हमेशा मशगूल रहते हैं इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है ये किताब है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इसी तरह एक और किताब ये भी कि तराजिमुर रिजाल अद्दारुक़ुतनी लैसू फ़ी तहज़ीब तहज़ीब वला रिजालुल हाकिम। सुबहानल्लाह, ये भी ज़बरदस्त किताब है। उसके बाद नशर सहीफ़ा फ़ी ज़िक्री अस्सहीह मिन अक़वाल अइम्मतिल जर्ह व तादील फ़ी अबी हनीफ़ा, अल मुक़्तरिह फ़ी अजविबति अस्इलतिल मुस्तलिह। अब आइए आपकी चंद किताबें फ़िक़्ह सुन्ना में मालूम करते हैं। अल जम्उ बैन अस्सलातैन फ़ी सफ़र, शरइयतुस सलाह फ़ी निआल, तुहफ़तुश शबाब अर्रब्बानी फ़ी रद्द अलल इमाम मुहम्मद बिन अली अश-शौकानी फ़ी शअनिल इस्तिमना। इसी तरह तहरीमुल ख़िताब बिस्सवाद। और आपकी चंद ऐसी किताबें जो मुख्तलिफ़ जो है मौज़ूआत पर हैं, आइए मालूम करते हैं। गारतुल अशरिता अला अहलिल जहल वल फ़स्तिता, क़मउल मआनिद व ज़ज्रुल हाक़िद अल हासिद, तुहफ़तुल मुजीब अला अस्इलतिल हाज़िर वल गरीब, इजाबतुस साइल अला अहम्मिल मसाइल, तहरीम तस्वीर ज़वातिल अरवाह, इक़ामतुल बुरहान अला ज़लालाति अब्दुर्रहीम अत्तहान, अल क़ौलुल अमीन फ़ी बयान फ़ज़ाइहिल मुज़ब्ज़बीन, तर्जुम अल बाइस अला शरइल हवादिस, ज़म्मुल मसअला, मक़तलुश शेख जमीलुर रहमान अल अफ़ग़ानी, फ़ज़ाइह व नसाइह, अल बरकान लिनस्फ़ि जामिअतिल ईमान व माअहु अर्रद्द अला यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह अल क़रज़ावी, रसाउश शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह।
تو دیکھیے یہ تمام مؤلفات جو ہے اور آپ کی یہ تمام کتابیں ہیں، آپ آرام سے بہت ہی اچھے انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے اب یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا انتقال 1422 ہجری بمطابق 2000 عیسوی میں ہوا، یعنی آج سے 19 سال پہلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔